So last ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്? Extender Euclid's algorithm, then modular expansion, RSA algorithm, right? So what is RSA? RSA is a public key encryption algorithm invented by Rivers Shamir Athelman. Okay, so what are the steps of RSA algorithm? The first, we have to generate public and private key. So what are the steps to generate public and private key? The first, select two largest prime numbers, say P and Q. Then compute n equal to P into Q. Okay, then compute phi of n. Phi of n equal to P minus 1 into Q minus 1. The next, selecting a random number, that is E, which is the encryption key. So E select ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് condition satisfy ചെയ്യണം. What are the condition? 1 less than E less than phi of n and the GCD of E comma phi of n equal to 1. Then the next, we are going to calculate the decryption key, that is D. So the equation is E into D concurrent to 1 more phi of n. Okay, so our public key encryption key PU equal to E comma n and the private decryption key PR equal to D comma n. So this is the public key, right? This is the public and say this is a private key. The next, encryption. Then how to encrypt the message using this equation, that is C equal to, C means ciphertext, C equal to m raised to E mod n. So is the public, right? Then for the decryption, the equation is m equal to, m is plain text, m equal to C raised to D mod n, where D is the private key. Then ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? P equal to 3 and Q equal to 5. Then ഈയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, that is public key equal to 3 and message equal to 8. You want to find the private key D and ciphertext. ആൻസർ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? റൈസ, ശ്രദ്ധ, റസാന, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Okay, let's solve ചെയ്യാം. So first, you want to compute the value of n, right?
So n equal to p into q, which is equal to 3 into 5, 15. Okay, then compute phi of n. Phi of n equal to p minus 1 into q minus 1. So which is equal to p minus 1. 3 minus 1 is 2, right? 2 into then q minus 1, that is 5 minus 1, 4 equal to 8. So question എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? Public key തന്നിട്ടുണ്ട്, that is e equal to 3. Then next you want to find the private key d, right? So equation എന്താ? de concurrent to 1 mod phi of n. So എങ്ങനെ find ചെയ്യാം d? So ഈ particular equation rewrite ചെയ്യാണ്. de equal to 1 plus k phi of n. Okay, then d equal to 1 plus k phi of n divided by e. So here 1 plus k into phi of n equal to 8, right? 8 divided by the value of e equal to 3. Then I am assigning value of k equal to 0. Then what's the value of d? d equal to 1 plus 0 into 8 divided by 3. So which is equal to 1 by 3. So this is a fractional number. So we will edit. Now k equal to 1. Then d equal to 1 plus 1 into 8 divided by 3, which is equal to 9 divided by 3. Okay, equal to 3. So this is a fractional number. So the value of d equal to 3. So d the value കിട്ടി. The next compute ciphertext. Then equation the c equal to m raised to e mod n. M equal to here 8. 8 raised to the value of e 3. Mod the value of n is 15. Now find the 8 raised to 3 mod 15. So നമ്മൾ മോഡുലാർ എക്സ്പാൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് വാല്യൂ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 8 റൈസ് ടു 3 മോഡ് 15. ഓക്കെ, സോ 8 റൈസ് ടു 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 5 1 2. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് 8 റൈസ് ടു 3 കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 8 റൈസ് ടു 3 ഈക്വൽ ടു 512. Then you want to compute 512 mod 50. So അതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് 512 എഴുതാം. Then divide by 15. Divide by 15. Okay, first 512 divide by 15. Then എനിക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. Then ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. This is 34, right? Then this value minus 34. Okay, equals your value കിട്ടും. Then this value into 1 5 എന്നിന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So the answer is 2. 8 raised to 3 mod 15. The answer is 2. Clear ആയോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നേ.
Raisa, Nitin, Shraddha. എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നോട് പറയാം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് 8⁻3. 8⁻3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5, 12. ഓക്കെ, 512 മോഡ് 15 ആണ്. സോ 512 ഡിവൈഡ് ബൈ 15 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് റിസൾട്ട് മൈനസ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 34 ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു 15 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so our ciphertext C equal to 2. So ഇതാണ് ആൻസർ. Then the next question, write down the question. Alice and Bob agreed to use RSA algorithm for the secret communication. Alice securely chose two prime numbers P equal to 5 and Q equal to 1 and a secret key D equal to 7. Find the corresponding public key. Then Bob uses this public key and send a ciphertext 18 to Alice. Find the plain text. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Public key and plain text. So questionൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? The prime number P equal to 5, Q equal to 11. Okay, and D equal to 7, then C equal to 80. So you want to find the public key E and the plain text. പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. സോ ഇ ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഡർ എന്താ? ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇയും ഡിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഡി ഇ കോൺഗ്രന്റ് ടു 1 മോഡ് പൈ ഓഫ് എൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കെ phi of n. So here you want to compute the value of E, right? So E equal to 1 plus k phi of n divided by d. So before that you want to compute the value of n and phi of n. So n the value in the here n equal to 5 into 11, which is equal to 55. Then what is the value of phi of n? Phi of n equal to p minus 1 into q minus 1, right? P minus 1, that is 5. 5 into q minus 1, that is 11 minus 1, which is 10. Okay, so the 4 into 10 equal to 14. 4 into 10 equal to 14. Then പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തേ വാല്യൂ ഓഫ് ഇ. ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഇ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു കെ ഓഫ് ഐ ഓഫ് എൻ 40 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു 7. ദെൻ കെയുടെ വാല്യൂ എന്നിട്ടൊക്കെ 0 to 1 ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ.
കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടിയോ? ചിറോന, ശ്രദ്ധ, സഹലായൻ, വിഷ്ണു. സിക്സ് ആണോ? യുടെ വാല്യൂ 6 ആണോ? ഈക്വൽ ടു 1 അസൈൻ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുക? യുടെ വാല്യൂ so k equal to 1, then e equal to 1 plus 1 into 40 divided by 7. 41 divided by 7. So value 5.85 something value. So നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ എടുക്കില്ല. The next k equal to 2. So 1 plus 2 into 40 divided by 7. That is 81 divided by 7. So which is equal to 11.57. So ഇതും fractional number ആണ്. So the next k equal to 3. 1 plus 3 into 40 divided by 7 is equal to 121 divided by 7 equal to 17.87. This is also fractional number. Then k equal to 4 implies 1 plus 4 into 40 divided by 7, which is equal to 161 divided by 7. 161 divided by 7 equal to 23. Okay, so the value of E equal to 23. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓരോ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ട് നോക്കുക. അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എടുക്കില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കെയുടെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ പാർട്ടാണ് വേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്? പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? m equal to c raised to d mod n, right? Here c 18, right? 18 raised to the value of d 7, right? 18 raised to 7 mod 55. പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് 18 raised to 7 കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. then the result divide by 55. then ഒരു പാർട്ട് കിട്ടും. ആ പാർട്ടിലെ ഇൻറ്റീജർ പാർട്ട് നോക്കുക. the result is minus that integer part. then the result into 55. എന്താ വാല്യൂ? എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്ത്? 17. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ 17? So the plain text m equal to 17. Nitin, Raisa, Kirtana, Karthik,
അനഘ, ദേവിക ആൻസർ കിട്ടിയോ? വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. RSA അൽഗോരിതം ചോദിക്കും, ദെൻ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് കീ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കീ, അല്ലെങ്കിൽ എം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ RSA അൽഗോരിതം ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. അത് ഓക്കെ ആണോ? The next topic, Diffie-Hellman key exchange. Diffie-Hellman key exchange. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താ? ഒരു മെസ്സേജിനെ എങ്ങനെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും? എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യും. സോ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതംസ് ആർ ടു ടൈപ്പ്, symmetric key and asymmetric key. Okay, so what do you mean by symmetric key? A single key used for both encryption and decryption, right? Then what do you mean by asymmetric? The two keys are used for encryption and decryption. അല്ലേ? ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും, അനദർ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ആണ് എന്ത് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിമെട്രിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ, നമ്മളൊരു സിംഗിൾ മെസ്സേജ് ആണ് സിംഗിൾ കീ ആണ് സെൻഡറും റിസീവറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻഡർ ഒരു കീ വെച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മെസ്സേജ്, എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് is sent to the receiver. The receiver decrypt the message using the same key. സോ ഈ സെൻഡറും റിസീവറും നമ്മൾ സെയിം കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു കീ സെക്യൂർ ആയിട്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ആ കീയും കൂടി സെക്യൂർ ആയിട്ട് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം? റിസീവറിന് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കീക്കാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ Diffie-Hellman key exchange protocol is ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് സീക്രട്ട് കീ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു യൂസേഴ്സ്. ആ കീ എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് Diffie-Hellman key exchange protocol. സോ ഈ ഒരു അൽഗോരിതം, ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോള് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു ടേം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട്. Write down the term primitive root. So a integer a is said to be primitive for the prime number p. A is said to be primitive root for p. Then if a raised to 1 mod p, that is a raised to 1 mod p, a raised to square 2 mod p, a raised to 3 mod p, up to a raised to p minus 1 mod p, which gives the value 1, 2 up to p minus 1. That is, an integer a is said to be a primitive for the prime number p if a raised to 1 mod p, a raised to 2 mod p, a raised to 3 mod p, a raised to p minus 1 mod p gives the value 1, 2 up to p minus 1.
ഒരു നമ്പർ, ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ n എന്താണ്, ഒരു പ്രൈം നമ്പറിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും. സോ എപ്പോഴാണ് പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, a raised to 1 mod p കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് a raised to 2 mod p. അപ് ടു a raised to p minus 1 mod p കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ആ റിസൾട്ട് 1 2 3 അപ് ടു p minus 1 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, a is a primitive root of p എന്ന് പറയാം. For example, here 2. I'm checking that 2 is a primitive root of 5. Okay, here the value of a equal to 2, p equal to 5. The first compute 2 raised to 1 mod 5, which is equal to 2. Then compute 2 raised to 2 mod 5, which is equal to 4. Then 2 raised to 3 mod 5, which is equal to 3. Then 2 raised to 4 mod 5, which is equal to 1. അതായത് p minus 1 വരെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടു. ഓക്കെ, ഇവിടെ 5 ആയതുകൊണ്ട് 4 വരെ 2 raised to 4 mod 5. കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നോക്കി, 2 4 3 1 അല്ലേ, അത് 1 2 3 4 ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 2 ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 5 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട്. ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിഫി-ഹെൽമാൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് അൽഗോരിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടേം ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട്. ഇതൊന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതൊരു ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇതൊരു സിമ്പിൾ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ your p equal to 5. സോ 5ന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് a ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so first write 1 2 3 4. Then അതുപോലെ താഴത്തെ 1 2 3 4. Okay, this indicates number and here it is indicate power. Then write here mod 5. First 1 2 3 horizontal എഴുതുക, then 1 2 3 4 vertical എഴുതുക. ഈ വെർട്ടിക്കൽ എഴുതിയ ടേംസ് എന്താ, നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഹൊറിസോണ്ടൽ എഴുതിയ ടേംസ് എന്തായിരിക്കും, പവർ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മോഡ് 5 എഴുതാം. Okay, then calculate 1 raised to 1 mod 5. 1 raised to 1 mod 5 which is equal to 1. Right? Just ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു. Then next 1 raised to 2 mod 5. 1 ആയിരിക്കില്ലേ. 1 raised to 3 mod 5 it's a 1, right? 1 raised to 4 mod 5 1. Okay, and next 2 raised to 1 mod 5 2. Then 2 raised to 2 mod 5, that means 4 mod 5. The value 3 4, right? Then 2 raised to 3 mod 5, value 8 mod 5 3, right? Then 2 raised to 4 mod 5, that is 16 mod 5, value equal to 1. Then ഈ ഒരു റോ ചെക്ക് ചെയ്തേ, ഇവിടെ 1 2 3 4 4 നമ്പേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് 1 to p minus 1 നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹിയർ 1 to 4 നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 2 ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 5.
അഗൈൻ 3 ചെക്ക് ചെയ്തേ. 3 പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന്. Primitive root ആണോ? Is 3 is the primitive root of 5? So ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. നിതിൻ, ഇജാസ്, ശ്രീഷ്മ, കീർത്തന, അനഘ. ഓക്കെ. സോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇവിടെ കിട്ടും 3, 4, 2, 1. സോ 3 ഓൾസോ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 5. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം. You can select either 2 or 3. ഓക്കെ ആണോ? എന്നാൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇരിക്കുമോ? Q equal to 1. Then find primitive root of Q. പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. Find primitive root of Q. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് NDP ഹെൽമാൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോട്ടോകോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ടാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. എത്രയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ഓഫ് 11? ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും 1 to 10 റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ മോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓരോ റോലും മോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടിയോ? റസാന, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, ശ്രീഷ്മ, മസ്ന, റൈസ, നിതിൻ ബാബു, നേഹ. ആൻസർ 2 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം.
So time I next attendance please.